Selam aleykum, hayırlı günler Sağlater telekanalının telesiyercileri. Bugün informasyon programmasına seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbetteki 5 saatini bu studiyada beraberlikte geçirecekmiz. Studiyamızga teşrif buyuracak misafirlerinin gün devamında yüz bergen hadiselerini, hususan Kırım ve Kırım içerisinde, Kırım etrafında, Ukrayna içeri ve etrafında yüz bergen haberlerini laf etmeye planlaştırdık. Men hatırlatam ki bizim yayınlarımız canlı şekilde alıp barala, ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim eteler. O sebepten bizlerge bedava şekilde telefon açabilirsiniz ve suallerinizni seslendirebilirsiniz. 067 63 46 130 bu bizim Viber numaramız ya da Skype adresimizin yayınımızga koşulunuz atr.tv. Atr telekanalına manevi destekni bizim YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Sizin için bu bir şey olmasa da sadece bir böyle klik yapması lazımdır. Biz için hakikaten büyük bir destektir. Böylelikle ATR telekanalının haberleri, abonecilerinin miktarı çoğlaşkanının ilk saflarda, ilk sıralarda olacak ve diğerlerinin de celp edilmesine yardımcı olacaktır. O sebepten bu cihetten manevi destek bizler için çok mühimdir. Maddi cihetten ise ATR telekanalının saytına abone olarak ifade etmege imkanınız var. Sevgili arkadaşlar, elbette ki biz bilemiz ki işgal etilgen Kırım'da bunu yapmak funksiyaları çok sınırlı olsa da yine de birçoklarımız bir yollar tapıp bizlerge destek verirler. Misal olarak geçenleri işgal etilgen Kırım'dan vatandaşlarımız, Karasu Bazar rayonundan vatandaşlarımız ATR telekanalına desteklerini yolladılar. O sebepten onlara şahsen de canlı yayında teşekkürlerini bildirmege isteyim. ATR telekanalının vaziyetini bilip korup bizlerge destek etken, yardım etkenlerge hem maddi hem manevi cihetten bizim için her ikisi de çok önemlidir ve çok değerlidir. O sebepten de bir kere çok sağ olunuz. Biz ise yayınlarımızga başlar ekende sayılar arkadaşlar, elbette ki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen haberlerinin başlamağa isterim. Çünkü malum olğanı ki bu 3. ve 4. sentyabr günleri tutulup hapishanege taşlangan bizim semidişlerimizge, yani Eldar Odamanov, Hasan Aziz Ahtemov kardeşler, Şevket Hüseyinov ve elbette ki meclis reisimizin birinci muavini Nariman Celal'ın tutulğanı o günde belli olmagan yerge alıp ketkenleri ve kayda olganları ile bağlı malumatlar olmaganı sebebinden bizim semidişlerimiz FSB dereceli binası yanında toplaşmağa başlaganlar ve o gün Rusya sözde hukuk korçalayıcı organları 58 semidişimizni tutup şehrinin Ahmedjit'nin çeşit polis bölgelerini alıp kettiler ve bu koronavirüs pandemiyası şaraitlerinde kurallarga riayet etmegenleri boyunca memuri protokollar tızdı ve şimdi bu memuri protokollar boyunca davalar bakılmakta ve biz bu davaların neticelerini, ketişatlarını ve umumen alganda Kırım'daki şimdi vaziyetini yayınımızga koşulacak misafirlerinin laf edecekmiz. Mana bizim muharirlerimizin aytkanına göre cemaat korçalayıcısı Lütfiye Hanım Zudiyeva biz yaşamız canlı bağda kelini son selamlayıq. Lütfiye Hanım, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Cümlemizge Lütfiye Hanım, vaziyet bugün neden ibaret bu günlerde tarif etiniz bizlerge lütfen, çünkü bizim bilgenimizge göre endi birçok mahkemeler o'tkerildi semidişlerimizge karşı bu memuri protokollar boyunca sonki neticeler, sonki haberler ve mahkemeler nasıl olup geçti? Bilgenimizge göre bugün gece 13 tane dava bakıldı. Bu 13 tane davadan bir tanesi aslında adam gelmedi. Bu Kurseytağı Abdullayev o asıl mahkemeye gelmedi şu günü. Onsuz bakıldı ve o aslında bilmedi mahkemeye ne vakit olacağını. Endi bu 13 tane dava bakılgan son bilgenimizge göre en azından 200 binden ziyade штраф cezasını çıkardılar ve inşallah apellasya olacak.
Мен эминим апелляция бул карарларны айны шекилде калдырacak. Чүнки бул саясет bir карардыр. Олар шундай бутун кырым татарларга көстөрмөгө истейлер ки, мына сиз топландыңыз, bir-birин кол туттунуз, мына сизге bir жаза. Бул бирлигиңиз үчүн bir жазадыр. Бизде иншалла апелляция бакылган соң, эгер бул жазалар айны шекилде калса, бизде иншалла өз жабабымызды бережебиз ве кенеде Butun Kırım'da marafon ilan edeceğimiz ve elbette bizim adamlarımızı kaldırmayacağımız ve bu ştraf cezalarını bu adamlar özleri tölemeyecek. Bütün halkımız 10 ruble kadar para, 1 ruble para kadar toplap inşallah bu adamlarga yardım edeceğimiz. Yani kenede bu kaba marafon tekrarlananlığına göre çünkü bir müddet evvelsi de böyle marafonlar ötkerilgen edi 10 rublelik işte kopkalarının men akılımda para төлеп işlere yapılgandı. Yani kenede ne vakit ilan etile bu marafon? Aslında bu marafon Kırım'da birkaç yıl evvel başlandı. O zaman bizim dostumuz Server Mustafaev da azat edi, da serbest edi ve o zaman Zarema Hanım için Bahçesaray'da yaşayan bir kadın için pek balaban bir ştraf cezasını çıkardılar. O vakit bir adam için yanlışmasam 3000'den ziyade ştraf berilgen edi ve o zaman öyle karar alındı. Biz bu kadını yalnız kaldırmayıp beraber toplanıp bu cezasını төлeyik. Ve birkaç yıllar içinde ne vakit olar Kırım Tatarlar için ya da başka milletler için ama bu bir siyasi bir iş olsa öyle bir karar çıkarılsaydı adamlar toplanıp yardım etediler ve sağ olsun bizim halkımız tek Kırım içinde değil, Türkiye'de de başka memleketlerde de Kanada, Kiev olsun, Ukrayna olsun, Ukrayna'nın çeşitli yerleri olsun. Hepsi koşulup Kırım'a bu paralarını yollap öyle beraberlikte bu para cezalarını ödeyedik. Ve ben eminim bu keresi öyle olacak inşallah. Ve apellasyalar geçken son, şimdi apellasyalar da başlanmadı çünkü biz bilgenimizge göre 60'a yakın dava açıldı. Bu da 60 davalardan tek 13 tane dava işi bakıldı. Demek ki onlar hepsi bakılgan son, apellasyaga bu kağıtlar geçken son ve onlar karar çıkarılgan son biz anlayacağımız bu marafonu ilan etemiz mi ya da yok mu? Eğer bu kararlar aynı kalsa biz elbette kenede bütün Kırım'a marafon ilan edecekmiz. Yamina Lütfiye Hanım şunu soramağa isteyeyim. 58 kişiye karşı böyle davalar bakıldı. Demek bu davalarının en başta birinci mahkemesi var. O mahkemeye hazırlanma işleri var. Yani advokat cihetinden, korçalayıcı cihetinden. Sonra kadılar, sözde kadılar demek hukum çıkaralar ve onlar o kabahatlayıcı ola ekseriyetle bilgenimizge göre. Sonra bu apellasya işleri var. O da bir müddet ala. Yani bunların hepsini yapmak için işgal etilgen Kırım'da bugün ak korçalayıcılık ve advokatlık resursları yeterli mi? Aslında buna hepsi vatandaşlarımızın haklarını korçalamak için yeterince mi bugün işte vatandaşlık korçalayıcılar mevcut? Çok şükür öyle insanlar var ve ne vakit bu adamlarını tutup başladılar 4. sentyabr günü. O zamandan başlap tek advokatlar değil çünkü onların bilemiz ki işleri pek çok ve diğer siyasi mahpuslarının işlerinde onlar pek çok vakit ayıralar. Bu sebepten onlardan gayrı onlarga koşuldular cemaattan öyle faal insanlar. Onlar bir-iki bilgi aldılar nasıl mahkemede davranmak gerek, nasıl kağıtlarını vermek gerek. Bir-iki ders aldılar ve onlar şimdi bizim vatandaşlarımızga mahkemelerde yardım ediler. Demek ki her bir insan için öyle bir korçalayıcı var ve bizim insanlarımız hiç hasevet etmesin.
Кім олардан ағыр бір вазиетке қалса да, біз мұтлақа оларға иншалла ярдым етмеге тырышacağımız. Ya geliniz daha bir kere bunu tekrarlayık. Belki de işte yapmağa istegen fakat nasıl şekilde yollarını tapacak insanlar da bilmeyler. Misal olarak birisi diğerinin hakkını korçalamağa istese sözde mahkemede. Bunun için ne yapmalı? Sadece işte iradesi var. İsteği kele. Kimge müracaat ete? Nasıl yapan? Nasıl? Mesela kim bugün vatandaşlık korçalayıcısı olabilir? Bu yerde elbette iki tane yengil bir yol var. Birinciden bizim advokatlarımızla bağlanmak. Mesela için Emine Hanımova, Mileva, Emil Kurbedinov, Lila Gemeci, Hatice Hanım Mamutova, Venera Abdışayeva, onlar hepsi yanında cemaatimiz için belli olan insanlar. Onlarla bağlanıp men de adamlarını korçalamağa isteyim ve öğrenmege isteyim deyip öyle niyetinden çıksalar onlar mutlaka anlatırlar kayda koşulmağa gerek ve nasıl öğrenmege. Onlar için mahsus bir grupa yapıldı şimdi ve bu adamlar öğrenirler ve daha güçlü, daha mahkemede daha ziyade çalışmak için her gün öseler. İkinci yol mesela için Kırım Birdemligi sayfasına yazıp öz kontaktlarını kaldırıp bir zayavka gibi taşlamak, men de adamlarını korçalamağa isteyim, men de koşulmağa isteyim dese, inşallah bu adamların advokatlar özleri mutlaka bağlanırlar ve onlar da inşallah bu cemaat hayırlı işine koşulurlar inşallah. İnşallah. Ya Lütfiye Hanım da şunu soracak ettim işte yüz bergen son 2-3-4 hafta içerisinde hadiseler çerçevesinde böyle bir sualim var. Malum olğanı gibi işte Kırım'da sonki 7 yıl içerisinde yüz bergen hadiseler, yüz bergen bu dehşetli çeşit türlü tintuvler, taramalar ve ilahre ve bularının hepsi içerisinde bugünlere endi tutulgan Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Cilal bulunaydı. Yani bu vaziyette takip eteydi. Anda bulunaydı çeşit vatandaşlarımızın işte görüşmeler ve ilahre. Yani anlayacağınız ve semiddeşlerimizin de bilgenine göre yani tamamıyla böyle Kırım'ın sesi olgan insanlar sırasında edi ve olmağa da devam etti. Fakat endi hapishanede siz de çeşit türlü tintufler olsa bir şeyler olsa anda bulunmaktasınız. Bularını takip etesiniz. Buna Nariman Cilal'ın yokluğu, şimdi yokluğu nasıl hissetile mi? Elbette Nariman Ağanen biz kaç kere mahkemeler yanında görüştük. Bayağı görüşüler, online görüşüler beraber geçirdik, anda görüşeydik. Ve o her vakit Kırım hakkında, Kırım siyasi mahpuslarının hakkında, onların vaziyetleri hakkında anlatmak tırışaydı. Ve şahsi benim için Nariman öyle bir insan, halkımızın çeşit türlü insanlarını birleştirmek ve beraber Kırım azatlığı için kuruşmak öyle niyetinden yürüyen bir insan idi. Elbette onun yoksuzluğu şimdi pek duyula çünkü aslında halkımızda öyle bizlerini birleştirmege ve halkımızını güçleştirmege öyle insanlar afsuski şimdi çok değil. Bazı vakitlarda adamlar haytam bölmege bir imkan bir sebep kıdıralar. Nariman haytam türlü insanlarını birleştirmege tırışaydı ve bu sebepten men eminim bu işini devam edecek. Hapishanede olsa da gene de halkını birlikte çağıracak inşallah ve men pek heyecanlandım. Kaçan onun birinci mektuplarını okudum ve bu mektuplerde o tek öz hakkında yazmaydı, tek öz hakkında kasevet etmeydi. Ana o Ахтемов kardeşler için pek kasevet etmeydi, Hasan ve Aziz. Diğer siyasi mahpuslar için hasevet eteydi ve halkımızga anlataydı. Hapishanelerde bugün menden gayrı yüzlerle bizim insanlarımız buna ve bizim maksadımız tek bir insan azatlığı için değil, bütün halkımız azatlığı için, onun geleceği için kuruşmak. Ve elbette öyle insanlar bizim aramızda çokça olsa daha yaxşı olur inşallah.
Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için Allah yardımcınız olsun. Lütfiye Zudiyeva vatandaşlık korçalayıcısı bizle canlı bağda. Fakat bana muharrirlerini kaydetkenine göre bizle telefon bağı var eken. Kursi Tağa Abdullayev bizle şimdi canlı bağda Milli Hareket iştirakçımız, hatta veteranımız dep aytmağa mümkün. Çünkü ona malum olğanı gibi o da 4 sentyabr günü FSB idareciligi binası yanında bulungan ve onu da sözde polis xadimleri alıp kettiler ve memuri protokoluna karşı tızdılar ve bugün ona da para cezası hukumu çıkarıldı. Kursi Tağa, selamun aleyküm, merhabanız. Alo. Da. Kursi Tağa, selamun aleyküm. Sizge de bugün işte para jüremesi degen böyle ceza kararı çıkan. Nasıl kabul ettiniz bu kararını? Nasıl izahat verir ediniz? Aleyküm selam. Российский дурдомда ben nasıl karar vereyim? 4. çısla men çıkan edim ballarla bu FSB'nin aldığına. Lekin ballarını hepsin avtobusga oturtkanda men başka bir arabada oturaydım, vaziyetip oturaydık şirketlerden. Sonra onlarını alıp gitti, bizge endi kapattılar yol. Dediler bekleyin, şimdi araba gelecek, daha bir kere sizin de alıp gideceğiniz. Alıp gittiler, protokol tüzdüler. Protokolda yazdılar. 14'üne mahkeme olacak deyip 14'üne sabahleyin gelsem mahkemeye soruşturdum, dediler senin protokolunda yok, daha belgisiz. Ben yazdım ariza, belli olgan, kaçan belli olacak. Bana haber ettiniz, naдлежащий derdim. Onlar aldılar o arizanı. Ben kayıttım evge. Ben yok olganda onlar geçirgenler mahkemenin 25 bin üstüne koyganlar para yüklegenler. Yani sizin haberiniz de olmadı mahkeme davası geçirilgenine? Yok, haberim de olmadı. Ne o 4'üne geldim. Lakin olmayacağım ne bir haber vermediler bana. Ondan sonra bugün vardım, aldım nene постановлениесин okuyayım, 25 bin. Bana degenler haber naдлежащий verilgen, lakin o mahkemeye gelmegen dep yazar. No, men bargan edim, endi o'zim porşalayım dep ana arizada yazdım, keldim dep men olganim olman bildirdim. Lakin mahkeme mensiz oldu. Ana отягчающие обстоятельства eken ne için mahkemeye gelmegenim. No, облегчающих ne yok eken olar ne yapmayın, ben pensioner olganım. Ben dedim yani Putin 10 bin pensiyona koşup verdi, 25 bin kaytarıp alayatıp şimdi. Ne demek edebilmiyorsun? Kursi Tağa, şimdi bu işgalcilerin böyle para cüremeleri kararlarını çıkarganın yansız ki bu böyle milli harekette bulungan insanlarga korkmayıp işte çıkıp FSB idareciligi yanında diğer semeddeşlerimizden kayda bulunganını talep etken insanlarga böyle para cezalarını çıkarıp korkutabileceklerini mi düşünüyorlar? Yani siyaset stratejik böyle korunuş ne diyorlar da sizce? Başka neleri yok o var. Ne var korkuzma, tırışalar, bizim kalktan kalkan paranı onu kaytarmaya çalışıyorlar. Hem de kozlarını korkutarlar. Başka nesi görmeyeyim. Ya sizce bu para cüzremeleri hakikaten de bu korkutabiliyor mu? Anlamadım.
Сізінже бұл кібі пара жөремелері, білмейм, бұл кібі басқа әрекетлер халқыны қорқыта біле ме? Yok, kalk şimdi onarılmış toplay bilerler. Kayda kete kim nasıl şraflar uğralar kimge hepsi toplana. Gene de kalkımızga ağırlık etedi. Yakşı da milli hareketimiz bana bu taraftan pek yakşı yapkan neleri. Ya, Kurtiyet ağa, mına sizin fikrinizce davamız için, milli hareketimiz için bu gibi şaraitlerde halkının davranışları ve hareketleri neden ibaret olmalı? Çünkü biz göremiz ki baskılar ne yazık ki çok şiddetleştirildi ve Kırım Tatar siyasetçileri ve endi milli mecliske karşı böyle açık şekilde bundan da evvel de var edi elbette ki ama şimdi daha böyle çok şekilde, çok baskılı bir şekilde yapılmaya başladı. İşgalcilerin hareketleri daha kuvvetli ve daha represif bir şekilde çevrilmeye başladı. Yani buna cevap olarak sizin fikrinizce bizim hareketlerimiz neden ibaret olmalı? Kırım'da olsun, Ukrayna ana kıtasında olsun ya da bütün dünya Kırım Tatarlarını alacak olsak. Şimdi bağlı o kenede milli meclisle bağlı. Onlar gösterecek olanlar terörist organizasyaya da gösterecek olanlar. Lakin bir yerde aytılmay mahkemelerde общественная organizasyon o meclis de yazılar. Даже nelerin постановлениelerin doğru çıkarmaylar olar. Çünkü cemaat ola baka lakin milli meclis kuru milli hareket değil. Bütün halkımız milli harekette bugün. Var içimizde bırakaniyet ezemekler olar. Rusya kegeni yakşı depnettanlar. Kalganı bugün sayılar da gösteriyor. Çok sağ olunuz Kurtiyet ağa, bizle bağlanğanız için ve sonki sualim şimdi bu çıkarılgan kararını şikayet edeceksiniz mi? Alo? Alo? Yok, üzüldü galiba bağımız Kurtiyet Abdullayev Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bayağıda edi ama yüksek ihtimal şikayet edecektir. Aynen diğer bizim semideşlerimizge, kardeşlerimizge çıkarılgan hükümler gibi. Misal olarak bugün da bir nevbetteki vatandaşımız Abdullah İbrahimov'ge karşı da mahkeme davası bakıldı ve advokat Rustem Bey Kemilov bizle şimdi canlı bağda. Rustem ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, merhaba. Rustem Bey, tarif etiniz bizlerge lütfen tavsiyatlı. Bugün sizin himayenizde bulungan Abdullah İbrahimov'un mahkemesi nasıl ötkerildi? Başta Kurtiyet ağa hakkında aytayım. Buyurunuz, sebet. Ben gördüm. Bağınız nemet bölündü. Şikayet vereceğimiz. İnşallah şimdi bugün определение suda alındı. Kurtiyet ağa aldı. İnşallah onu vereceğimiz şikayet nesine. По Ибрагимову Абдулле, что сегодня было? Суд на 9 часов в Верховном суде Крыма. Абдулла не смог добраться вовремя из-за плохой погоды и очень больших пробок в Симферополь на въезде. Он не мог заехать, 40 или 50 минут он в пробках ехал. Поэтому он опоздал, соответственно. Когда мы попали в здание суда, естественно, пришли в зал, обратились к секретарю. Секретарь зашла и узнала у судьи, и вышла, сказала, что судья рассмотрел в отсутствие Абдуллы апелляционную жалобу Эдема Семидляева, вот, и оставил все без изменения. То есть Абдулла, значит, получается, был законно арестован, согласно суду первой инстанции, Евпаторийский городской суд выносил это определение. Вот. Таким образом, он отбыл этот срок. Мы считаем, что это незаконный срок. Отбывание этого срока было незаконным, потому что в апелляционной жалобе Эдем Семидляев очень подробно обосновал
в чем заключается неправомерность привлечения Абдуллы Ибрагимова к административной ответственности. Также указал на статьи Европейского суда, в частности 6, 7, 10 статья Конвенции по правам человека. И мы хотели это поддержать, естественно, я для этого и прибыл как защитник, чтобы его поддержать. Однако этого не случилось, и в наше отсутствие судья засилил, так скажем, решение первой инстанции. Таким образом, нам, в принципе, этого достаточно для того, чтобы этот кейс был еще одним в довесок к тому, что уже есть для Европейского суда по правам человека, естественно, и для других международных инстанций, где мы скажем о том, что вот таким, в такой грубой и нелицеприятной форме попираются права человека, не давая ему ни права на защиту, ни права на свободу выражения мнения своего, ни право какого-то другой мысли даже, я так скажу. Yani sizin fikriniz yolar mahsusmu yani bekletiler ve sizden evvel işte mahkeme davasını tez geçirip tez karar alalar. Yani mantık ne diyor sizce? Я думаю, что это есть в этом закономерность некая, и это умышленно делается. Почему? Потому что по Ситумерову, который ваш коллега, была когда административное дело в Бахчисарайском суде, также прошла апелляция. Ситумер не успел добраться, и они рассмотрели в его отсутствие. То есть это удобно очень. Не приходят в зал суда буквально в течение 3 минут. Нету, все. Приняли решение и, как говорится, умыли руки. Вот таким образом. Devlette normal şaraitlerde nasıl olmalı? Yani kelmese demek ki keçireler başka kunge ya da başka saatke mahkemeni, öyle mi? Конечно, однозначно это должно быть именно так, потому что человек должен прийти, поддержать свою жалобу. Возможно, у него есть какие-то другие ходатайства, которые он может заявить в этом заседании, а ему этого не дали сделать, получается. То есть пожалуйста, налицо нарушение права на защиту. Ему отказали в переводчике Абдулле в первой инстанции, также и здесь. То есть все легко и просто. Одним росчерком пера, как говорится, человека сделали виновным в том, того, что он не совершал. Вот таким образом и проходит основная масса судов, именно административных, и пусть уголовных даже будет. Знаем об этом все. Rustem Bey, daha şunu soracaqdım buna birkaç gün evvelsi Eldar Odamanov'un yani 3. men yanlışmasam sentyabr günü evinden kaçırılgan ve sonra işte hukuk korçulayıcı organlarına itaatlık etmegeni sebebinden 15 günge men yanlışmasam hapishanege taşlanılgan vatandaşımızın kene kayda olganı ile bağlı malumatlar olmaganı haberini aldık. Şimdi bir haberler endi peyda oldu mu? Sizin malumatlarınız var mı? İVS'te onu tapmaganlar Leyla Hanım'ın bildirgenine göre şimdi kayda? Şimdi Эльдара Адаманова нашли. Естественно, мы вечером, днем другой адвокат по поручению Лили Гимиджи посетил ИВС для того, чтобы найти Эльдара. Однако ему сказали, что его нет там. Естественно, мы начали бить тревогу, и вечером мы с Лили приехали в изолятор временного содержания на бульваре Франко 44, и нам сказали, что он там. И, естественно, сказали о сроке, когда он выходит. Он вышел вчера, где-то в 16:55, это около 5 часов, так же, как и Ахтемов Асан. Я, может быть, попутал. В общем, Эльдар Адаманов сейчас находится дома, все с ним в порядке, здоровье в норме. Естественно, Лиля с ним встречалась для того, чтобы оговорить, так скажем, тактические действия и стратегическое видение всего дальнейшие планы, так скажем, вот таким образом. Все в порядке, со здоровьем все нормально. Rustem Bey, mına Eldar Odamanov'un ve onun beraber de Şevket Hüseyin'in tutulganları gece bu davalar Nariman Celal, Hasan Aziz Ahtemовlar davalarına yani bir kelgen bir hareket edimeye bağlı edimi bu davalar ya da yok, nasıl düşünüyorsunuz? Насколько понятно из действий сотрудников правоохранительных органов,
скорее всего, хотели сделать одним делом, возможно. Вот. Но в силу того, что, видимо, у людей были какие-то, может быть, весомые, там, я не знаю, алиби или еще что-то, они перестали их просто, как скажем, может быть, и пытать даже, да. Вот. Поэтому и вот таким образом легализовали, так скажем, похищение этих людей из дома. То есть, как они объяснили, вышел из здания ФСБ, мы его отпустили, но он нарушил, не подчинился сотруднику полиции. Из-за этого его наказали, посадили на 15 суток. То есть, это легко вот так вот придумать. Похитить человека и, как сказать, сделать, якобы он не подчинился. А почему не подчинился, не предъявил паспорт? Так, ребята, извините, вы паспорт забрали, сотрудники ФСБ. Как он предъявит полиции паспорт, если у него его нету на руках? Он им это объясняет? Нет. То есть здесь было все спланировано, да? То есть это, так скажем, такая спланированная акция. И, естественно, они, наверное, я так думаю, хотели выбивать какие-то показания или еще что-то. Но это будет видно уже из дальнейшего, так скажем, изучения материалов дела. И адвокаты, я думаю, поведают о том, что есть и что можно, да, так скажем. Рустем Бey, да, шуну сұрайжақ едім, мына малым олғаны ке біз сонки еді, мына 8 жыл олажақ, бұл сенелер içerisinde çeşit türlü mahkeme davaları bakılayını sizler diğer advokatlar kanunsuzca tutulgan semidişlerimizin aklarını korçalamak yönelişinde çok fazla hareketler yapasınız ve bu hareketler içerisinde mahkeme binalarında ötkürülgen işte tedbirler destek etmeye kelgen insanlar sırasında daim tutulgan bilimeci reisimizin birinci muavini Nariman Bey Celal da бар еді. Мен eminim sizin de onun münasebetleriniz çok yakındır. Çünkü o da sizlerle beraber bu mahkeme davalarında daim iştirak edip destekler göstergen edi. Yani şimdi bu gibi aynı Hasan ve Aziz Aktemov kardeşler faal olganları gibi. Şimdi onların tutulganları sizin fikrinizce nasıl tesir etti ya da edecek bu faaliyetlerge ne kadar is etile şimdi onların cemaat içerisinde yokluğu? Так скажем, очень народ негодует. Естественно, люди возмущены тем беспределом, который творят правоохранительные органы, прикрывая свои какие-то действия, да, нехорошие, так скажем. Вот. Естественно, есть возмущение, и вы знаете, уже я сегодня, кажется, и говорил это, Хурсит Ага, мы разговаривали, когда он пришел к нам в офис, мы пообщались с ним на эту тему. Люди начали уже собирать, так скажем, деньги на то, чтобы оплачивать штрафы, которые выносят суды. Вот. И получается, вот это показывает четкую ясную картину того, какие чувства у людей, какие, так скажем, настроения у людей, какие мысли у людей. Да? То есть это все пусть покажет, и пусть власти должны это увидеть. Потому что подобного рода действия — это беспредел полный. Да? То есть похищать людей, держать их в здании на протяжении 1,5 суток, не допуская адвокатов по соглашению, это, я не знаю, это уже какие грани надо переходить, это что такое, да? То есть любой здравомыслящий человек задастся этим вопросом. Вот, поэтому народ в негодовании, естественно, народ в недоумении, естественно, и люди понимать начинают, конечно же, что сегодня пришли за теми ребятами, которые соблюдают, так скажем, которых обвиняют в Хизбут Тахрир и так далее, вот, участие, пришли к тем, которые, можно сказать, не соблюдают, но, например, Милли Иштирак Эткен, да, Нариман Джелал, пускай будет, или другие ребята. И все понимают, что люди понимают в тот момент, что могут прийти к любому человеку и сделать, я не знаю, состряпать какое-то дело, сшить белыми нитками его и отправить в суд. То есть вот эта мысль, я думаю, она вот в людях есть, и все понимают, что надо все-таки быть вместе, надо барликол махакерек, да, вот, и не давать, так скажем, друг друга в обиду.
да, то есть поддерживать кто как может. Да. Вот это сегодня важно, и это люди начали понимать, и слава Аллаху, что они это вот сегодня и озвучивают, и вот выражение, так скажем, когда приносят эти средства или спрашивают у нас, чем мы можем помочь. Естественно, вот оно показывает настроение людей. Çok sağ olunuz Rüstem Bey. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Rüstem Kamilov advokat bizle canlı bağda edi. Sağla arkadaşlar men Rus tilini keçem çünkü nevbeteki siyasetşunasen biz Rus-Ukrayn tilinde laf edecekmiz. Malum olğanı ki Birleşken Milletler'nin Baş Asambleyasının 76. sessiyası şimdi başlanıla ve Ukrayna tarafından alıngan haberlerge göre Birleşken Milletler'nin Baş Asambleyasının sessiyasında Kırım meselesi faal bir şekilde muzakere edilecek. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Во время визита в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций президент Украины Зеленский консолидирует международную поддержку для противодействия российской агрессии. Красной нитью участия президента в Генеральной Ассамблее ООН и переговоров на всех уровнях будет тема оккупированного Крыма. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем вместе вот цитату. Це дуже принципово. По-перше, ми успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер 1 для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму. Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою – консолідувати ще більшу підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російської агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19. Также глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что представители Организации Объединенных Наций проигнорировали инаугурационный саммит Крымской платформы по политическим мотивам. В связи с этим он обвинил организацию в защите интересов России, нарушающей международное право. Вот его цитата. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру і безпеки. Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ у саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння ним своєї ролі і місії у світі. Це неправильне розуміння, яке ми будемо міняти, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав. Політолог Андрій Кучер зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Вас. Да. Пане Андрей, сейчас мы вместе с вами услышали 2 цитаты министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а до этого вы слышали нашу беседу с адвокатом Рустемом Камилевым из временно оккупированного полуострова, который в подробностях рассказал нам о тех нарушениях прав человека, которые чинятся сегодня в Крыму оккупационными властями. И вот Кулеба говорит о том, что в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций красной нитью будет тема Крыма, которая будет обсуждаться на всех уровнях. И при этом он говорит о том, что беседа с представителями ООН, а именно с генсеком Антонио Гутерришем, будет непростой. Как это понимать? Абсолютно прямо понимать, потому что все достаточно понятно. По-моему, Украина ведет достаточно сильную позицию по отношению к Крыму. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы такая риторика звучала намного раньше о Крыме, о необходимости поднятия этого вопроса на международном уровне, консолидация международных актеров вокруг этого вопроса. Но, як то кажуть, маємо те, що маємо. Но в любом случае мы можем отметить тот факт, что сам Кулеба и Зеленский в унисон работают. Они действительно определили четко позицию Украины. Кроме того, эта позиция, по моему мнению, достаточно прозрачна и продиктована международным правом. Кроме того, мы же четко слышим все чаще месседжи о том, что помимо деоккупации Крыма нужно еще работать в направлении усиления санкций против России, потому что все-таки международная спільнота должна все-таки сказать четко, кто виноват в оккупации Крыма, назвать Россию агрессором, если на то пошло, и, конечно же, соответственно, вводить соответствующие заходы, потому что просто так в Украине мало что может получиться, если, скажем, международные актеры не будут нам в этом помогать. И действительно,
ООН в своем виде, в том, котором есть сейчас, по моему мнению, она действительно дискредитирует вопрос мира и те принципы, на которых строилась вообще ООН. Поэтому, скажем, просто вот то, что не появились на Крымской платформе, да, представители ООН, это одна история. Но мы четко понимаем, что теперь мы можем смело утверждать, что ООН — это конкретно о политике, это конкретно об интересах отдельных стран. И, к сожалению, если мы будем по другую сторону, то вот будем сталкиваться с такой несправедливостью, к сожалению. Ну, уже давно понятно, что назрел вопрос реформирования Организации Объединенных Наций. Но как вы считаете, что может стать триггером для этого? К примеру, последние события на территории оккупированного полуострова, тема Крыма, Донбасса, может стать триггером реформирования ООН и Совета Безопасности ООН, где, в частности, имеет право вето такая страна-агрессор, как Россия? Абсолютно может быть, что действительно вопрос Крыма и востока Украины станет таким действительно стартом для реорганизации ООН. Но сказать со стопроцентной вероятностью невозможно, потому что все-таки, опять же, повторюсь, ООН — это про политику. А значит, только лидеры, которые сейчас занимают ведущие позиции в ООН, могут как-то повлиять на ситуацию. Раз это не меняется, этот процесс и подход, значит, всех устраивает то, что происходит в ООН. Но опять же, мы должны четко понимать, что никто вместо нас бороться за Крым и Донбасс не будет. Мы можем максимум просто объединить вот тех людей, которые разделяют позицию Украины, вернее, страны, извините, объединить страны вокруг нашей позиции и таким образом просто лоббировать свой интерес. Но вместо нас этого никто не сделает. Поэтому да, ООН, к сожалению, сейчас это политическая структура, которая лоббирует конкретные страны, но все равно это от нас, скажем, не уйдет эта повестка дня, и мы все равно должны продолжать бороться. Тем более, что, опять же, повторюсь, и вы это подтверждаете, что в Крыму идет полное нарушение прав громадян Украины, и поэтому это непозволительно. И он должно вмешиваться в эту ситуацию, должна как-то регулировать процессы, которые там происходят, потому что это касается судеб людей. И поэтому, конечно, возмущение очень большое в этом смысле, хотя я лично смотрю очень оптимистично на Крымскую платформу. Мне нравится, что власть достаточно жестко позиционирует Украину и в борьбе с Россией и деоккупацией Крыма. И поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. Пан Андрей, вот многие политические деятели, аналитики, которые находятся в оппозиции нынешнего украинского руководства, говорят о том, что вот такая риторика, которую мы слышим в последнее время из уст Зеленского, Резникова, Кулебы, она наоборот может навредить нашим и так непростым отношениям с Европейским Союзом, западными странами, в частности Соединенными Штатами Америки. Вот вы с такой позицией согласны или же нет? Все-таки мы таким образом проявляем свою субъектность. Я не согласен с тем, что мы можем навредить такой риторикой. Да, конечно, это дипломатия. Здесь любая фраза с определенной эмоциональностью может расцениваться как угроза или там срыв каких-то переговоров важных, или просто навредить отношениям с другими мировыми странами. Но в целом, еще раз повторюсь, что, по моему мнению, у нашей страны должна быть сильная позиция. Лишь демонстрация сильной позиции, уверенности, лишь демонстрация в том, что у нас есть видение, как деоккупировать Крым, может привести к каким-то шагам. Просто сидеть, отмалчиваться — это явно не про нас. Кроме того, мы сейчас, если говорим о Европе, то давайте посмотрим, кто был на Крымской платформе, а кого не было. Так вот, те страны, в том числе ведущие страны европейские, как Германия, в том числе, да, это показатель того, что все-таки есть определенное течение договоренности с страной-агрессором, которые не позволяют напрямую вот, на мировой арене заявить о том, что Россия оккупировала. И поэтому говорить четко, что вот все страны в Европе наши партнеры или наши враги, такого сказать нельзя. Но мы должны четко определить для себя приоритеты и действовать
исключительно в рамках национальных интересов. А Крым — это однозначно национальный интерес Украины. Давайте попробуем смоделировать. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, Зеленский едет туда, выступает с трибуны ООН, говорит непременно о ситуации на территории оккупированного полуострова и вспоминает о тех последних репрессиях, которые там были и, в частности, задержание первого заместителя председателя Меджлиса крымстарского народа Наримана Джиляла. А что дальше? Вот какой реакции мы ждем? Что должно произойти после этого? Какие конкретные действия мы ожидаем? Возможно, будет принята какая-то дополнительная резолюция по Крыму. Скорее всего, что может сделать сейчас в данных условиях ООН. Но каких-то, скажем, действительно существенных шагов я лично не жду. Потому что, опять же, повторюсь, по позиции ООН и по тем шагам, которые ООН делает по отношению к деоккупации Крыма, можно четко сказать, что никаких существенных смелых шагов мы не увидим. Будет, конечно, это очередная платформа, это очередная возможность заявить про Крым на весь мир, но чего-то существенного я лично не ожидаю. Тем более, что, скорее всего, нужно правильно подходить к этому мероприятию и скорее страны агитировать для того, чтобы они участвовали в Крымской платформе, для того, чтобы они приезжали к нам сюда, как было до этого старт Крымской платформы, и здесь, на территории Украины, непосредственно говорили о шагах. Не просто о декларативных каких-то вещах, а конкретных шагах. Потому что мы прекрасно понимаем, как мировое сообщество умеет замалчивать некоторые факты, в том числе, которые проходят на Донбассе, в том числе правонарушения в Крыму, в том числе голосование за депутатов Госдумы. Поэтому все вот эти факты, они давным-давно известны. Но мировое сообщество иногда просто любит закрыть на эти глаза. Извините, что я с такой риторикой достаточно критичной. Да, но проблема в том, что вот думаю, именно что такое замалчивание ряда проблем, оно дает карт-бланш агрессору идти дальше. Вот и как раз вот эта площадка ООН для того, чтобы Зеленский смог на весь мир еще раз об этом сказать, напомнить об этом. Но, повторюсь, по моему мнению, не стоит ничего ждать грандиозного. Все-таки правильнее будет мировое сообщество привозить к нам сюда, на Крымскую платформу, и проводить вот эти переговоры в Украине. Ну вот, кстати, вы затронули тему выборов в Государственную Думу России. И сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стана заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму. Но речь не идет о непризнании выборов в Госдуму на территории Российской Федерации. А я напомню, что на прошлой неделе Европарламент принял доклад, в котором призвал Европейский Союз не признавать выборы в целом в Государственную Думу России. Не осмелились? Как это прокомментировали бы? Вы знаете, вот тут, это же сюр, вот когда мы говорим выборы в России, это же на данный момент звучит как сюр, ну правда, то есть какие могут быть выборы, давайте посмотрим на результаты, единороссы взяли там чуть ли не конституционное большинство, традиционно коммунисты, вторая партия, ну это, конечно, очень для нас сейчас смотрится дико. Но, тем не менее, опять же, повторюсь, для меня демократические выборы в России — это что-то вон выходящее. Поэтому можно ожидать чего угодно, но поддержка 101%, я думаю, и так скажет за себя. А вот то, что в Крыму не признают выборы, по-моему, это правильно, это логично. Украинская сторона давным-давно декларировала то, что никогда не признает парламентские выборы в Крыму по отношению к Госдуме. Поэтому вполне все логично. Если мы говорим о том, для чего это нужно, мы же понимаем, что России нужно формализовать вот эти выборы. Поэтому да, мы понимаем, для чего это нужно, но тут вопрос в другом. Почему все же не признают, то есть признают выборы на территории Российской Федерации? Ведь до этого говорили о том, что есть очень много позиций, по которым можно и не признавать эти выборы. Это и начиная паспортизация Донбасса и привлечение жителей ОРДЛО незаконным способом на выборы в Государственную Думу, 12 поездов и там свыше 100, если я не ошибаюсь, автобусов отправили в Ростов-на-Дону, чтобы жители ОРДЛО голосовали на этих выборах. Это уже может стать поводом не признавать эти выборы в Государственную Думу, потому что это незаконно. Просто кто это зафиксирует? Кто будет заниматься этими вопросами? Если на территорию России не были допущены международные наблюдатели,
то вы же понимаете, что достав из Беларуси какого-нибудь журналиста или там активиста и сказать, что это международный наблюдатель, и все, и таким образом де юре, де факто можно действительно признавать выборы, состоявшиеся в России. Поэтому все будет достаточно тонко организовано. Нету, скажем, оснований, полноценных оснований для того, чтобы по всей России не признать эти выборы. Крым более сложная ситуация, поэтому, конечно, и Донбасс в том числе. Но никто не сможет, скажем, аннулировать выборы или не признать выборы в России. Я имею в виду международные структуры. А вот Крым — это намного проще вместе с Донбассом. В любом случае, я никак абсолютно не верю в демократические выборы в России. Поэтому мы, конечно, можем ждать, когда кто-то признает или не признает выборы в России, но факт остается фактом, что все-таки никто результаты выборов не отменит. Поэтому единороссы однозначно будут иметь большинство. Пане Андрію, вот такой еще вопрос. Как вы думаете, вот эта вынужденная паспортизация ОРДЛО и привлечение жителей ОРДЛО на выборы в Государственную Думу и так далее, может ли свидетельствовать о том, что Россия готовит операцию по инкорпорации Донбасса в России? Я не уверен, что России в принципе есть планы, скажем, как-то легализировать свои отношения с Донбассом в плане там ввести ее в какую-то единицу административную, либо распределять бюджет официально. Вряд ли это получится, вряд ли это нужно России. России больше это не выгодно, чем выгодно. Но на выборы, конечно, да. Ведь по сути, давайте посмотрим, что получилось с Донбассом. Да? По сути, это карусель, это старая технология нарушения выборов, когда людей из других областей подвозят для того, чтобы они голосовали. Поэтому, по сути, это вот такой достаточно масштабный кидок со стороны государства, когда она просто подвезла других субъектов, и те проголосовали. Поэтому если государство махинатор, если государство врет, то, наверное, уже стоит ставить под сомнение результаты этих выборов. Но в любом случае я не вижу, что России выгодно, скажем, интегрировать Донбасс к себе на материковую часть. Поэтому я думаю, что будут ситуативно использовать Донбасс, вот как на выборах. Возможно, что-то тянуть экономически оттуда, тот же самый уголь, руды и так далее. Но не более того, потому что России больше не выгоден Донбасс, чем выгоден в составе своей федерации. А какая стратегическая цель, на ваш взгляд, у России сейчас? Если посмотреть на то, что происходит за последние несколько месяцев, начиная с Белоруссии, заявление Лукашенко, который говорит, что на белорусско-украинской границе он планирует разместить российские зенитно-ракетные комплексы. Если мы говорим о Донбассе, это обострение ситуации и отказ России продлевать мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Это вот вынужденная паспортизация, о которой мы сейчас говорим. Это масштабное учение на территории оккупированного полуострова. Это постоянные срывы переговоров в трехсторонней контактной группе в Минске. Вот куда это все ведет? Ведет все достаточно, по моему мнению, прогнозировано с точки зрения поступков Путина. Потому что, будем откровенны, ему выгодно, чтобы Украина находилась в окружении триггеров. Вот Донбасс — это один из тех триггеров, который, скажем, тянет из Украины финансовые ресурсы, человеческие ресурсы. Кроме того, он, конечно же, сильно обескравливает само население Украины. Поэтому, конечно, Россия в этом заинтересована. Как и заинтересована в том, чтобы появилась вот такая Беларусь, скажем, условно террористическое государство на территории Европы, которое в любой момент по приказу Путина сможет совершить какой-то непонятный маневр. Как то там пропустить беженцев через границу Европы, или же подвести войска к границе с Украиной для того, чтобы опять же стать таким триггером для Украины. Поэтому все достаточно прогнозировано. Путин действует, скажем, ситуативно. Сейчас он берет, усиливает накал на Донбассе. Он видит, что ничего не подходит, он берет и то же самое производит с Беларусью. Поэтому, конечно, он постоянно ищет какие-то варианты для того, чтобы давить на Украину. Північний потік-2, опять же, его запуск, это еще один аргумент у Путина в руках для того, чтобы давить теперь не только на Украину, но и на Европу в целом. Когда Европа это поймет, когда будут первые последствия вот такой опасной игры
Путина с потоком, я думаю, что Европа быстренько протрезвеет и начнутся совсем другие шаги. Поэтому стратегически я вижу так, что Путин — это, по сути, главный террорист, и его задача — терроризировать всех вокруг. Будет ли это часть чьей-то страны, будет ли это газовая труба, это он уже ориентируется по ситуации. Вот, по моему мнению, это вот и вся логика Путина-террориста, по моему мнению. Да, и вот вы затронули тему Северного потока-2, и здесь не могу не задать следующий вопрос. Как вы думаете, вот это искусственно созданное сейчас, как мы видим, искусственно созданный дефицит газа на территории Европейского Союза и этот шантаж поднять, когда цены просто скачут, поднимаются и так далее. А вот к чему он может привести? Может ли Европейский Союз, к примеру, отказаться от норм третьего энергопакета? Вполне может быть, уже об этом говорили эксперты и отмечали, что все-таки, да, поток будет запущен, это факт. Но как Европа себя поведет дальше, вот это главный вопрос. И в этой ситуации Украина также должна демонстрировать свою позицию. Потому что одно дело, когда мы говорим про, скажем, как нам будут компенсировать потери, связанные с Южным потоком. Другое дело, что мы должны политически обозначать, что Россия действительно шантажирует Европу, что Европе нужно быть осторожнее с этим, что Украина может сделать для энергобезопасности в Европе. Да, это звучит очень амбициозно, но мы тоже должны давать ответ на этот вопрос. Кроме того, у Украины сейчас есть уникальный шанс, по сути, сделать кейс мирового масштаба по отношению к энергетической безопасности. Это и альтернативные источники энергии и так далее. То есть вот этот весь кризис, он дает нам определенные возможности. Потому что 3-5 лет еще у нас есть возможность для того, чтобы стать энергонезависимыми и демонстрировать миру успешный кейс. И я считаю, это круто, надо над этим работать. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсаловно, що наше время підключились к нам в ефір і відповіли на наші вопроси. Андрій Кучер, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугу». Не переключайтесь. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Для нас важна ваша поддержка. Если для вас это ничего, один простой клик, а для нас это и вправду большая, огромная помощь. А также не забывайте подписываться на сайт телеканала АТР и на наш Patreon. Вы станете частью большой крымско-татарской семьи, и это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Коршкенч.